సెకండ్ క్లాస్ రాలా Good morning, sir. Good morning, sir. Income from salaries. Salary includes advance salary and also arrears of salary. Salary includes taxable leave salary, taxable gratuity and also taxable pension. One by one. Then I make already it's a advance salary and also advance against salary. Advance salary versus advance against salary. So what is the advance salary and also what is the advance against salary? Anybody, sir? Sir, advance salary ante మనం ముందుగానే ఇప్పించుకోవడం సార్. అడ్వాన్స్ సాలరీ అంటే advance salary means any salary is received by the employee from the employer without any accrual and without due. Correct na? Yes, sir. Advance salary means any salary received by an employee from the employer without accrual and due. The same will be received by the employee. And also advance salary, is it taxable or not taxable? Taxable, sir. Taxable on due basis or receipt basis? Due receipt basis, and also the SSC is eligible to claim the relief under section 89 subsection 1. Okay na? Yes, sir. Okay, sir. Next, advance against salary. What is advance against salary? It is a loan. Yes, advance against salary is nothing but loan. In this case, that means any advance is taken by the employee from the employer against salary, and the same is deducted by way of installments. By way of Installments. That is called as the advance against salary. This is called as the loan. The same will not be taxable. Advance against salary is not taxable. Yes, sir. Next, tax-free salary. What is the tax-free salary? Tax-free salary, is it taxable or not taxable? Taxable, sir. Are you sure? What is the tax-free salary? Obligation of the employee is met by employer. Yes, the obligation is met by the employer on behalf of the employee. Any tax-free salary is received by an employee from the employer first included in the gross salary of an employee. Cheppana? Yes, sir. Next, foregone salary and also surrender of salary. Foregone salary versus surrender of salary. What is the foregone salary and what is the surrender of salary? Forgo అంటే మనం ఎవరికన్నా డొనేషన్ ఇస్తున్నాం సార్. Foregone salary means that is a voluntary payment which is given by the employee to any person for charitable purpose. Okay na? Yes, sir. The same will be, is it taxable or not taxable? Taxable. Taxable, but deductible. If conditions are satisfied or not satisfied. Conditions are satisfied. Surrender of salary, surrender of salary, is it taxable or exempted? Exempted, sir. Exempted. That means here the salary is voluntarily surrendered to the, ఎవరికి surrender చేస్తున్నా? Central government or state government. ఇక్కడ నిన్న ఎగ్జామ్షన్ కి డిడక్షన్ కి డిఫరెన్స్ చూపించా, అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, salary received by the MPs and MLAs, is it chargeable to tax on that salaries or other sources? Other sources. Other sources. Next, salary, bonus, commission, interest, remuneration received by a partner from its partnership firm, is it chargeable to tax on that salaries or PGBP? PGBP. Okay, na gurtunaya points. Yes, sir. Next, one by one. Yes, okay. Salary includes taxable leave salary. Salary includes taxable leave salary. Yes, okay. What is the leave salary? What is the leave salary? Section 10, subsection 10 AA. That means section 10 and 10 exemptions are. Yes, sir. Yes, sir. Mari, yes, okay. Exemption annan ga sir. Only to the extent is exempted, the remaining amount is taxable. Before going that, what is the leave salary? Sir, what is the leave salary? Ravi. Inch lo kuda work chestunnadiki
లీవ్ పీరియడ్ లో కూడా వర్క్ చేస్తే ఇచ్చేదాన్ని ఇంకా లీవ్ శాలరీ అని ఎలా అంటామా? లీవ్ పీరియడ్ లో వర్క్ చేస్తే డైలీ వర్క్ వెళ్ళి ఆఫీస్కి వెళ్తే లీవ్ ఎలా అవుద్ది? సార్ లీవ్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎన్కాష్ చేసుకుంటే లీవ్ సాలరీ ఉంటుంది సార్. ఓకే, నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన తర్వాత కాన్సెప్ట్ వెళ్దామా? ఎస్ సార్. ఓకే సార్, ఇది ఎవరు మీకు కాన్సెప్ట్ చెప్పరు, బట్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఆయన చెప్పాడంటే మీరు ఏదో కంగారు పడద్దు. యాజ్ పర్ ది సర్వీస్ రూల్స్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయ్మెంట్, every organization has provided leaves to an employee for each completed year of service. There are 3 types of leaves. That is a CL, SL, and also EL. CL means casual leave. SL means sick leave. EL means earned leaves. Okay na? Yes, sir. Emma, participate చేయాలి. It's important concept. మనకి సర్వీస్ రూల్స్ ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయర్ రిలేషన్షిప్ లో ఉంటే ఎంప్లాయర్ ఏం చేస్తాడు సార్ అంటే 3 types of leaves ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. వన్ టైప్ ఆఫ్ లీవ్ ఏంటి? Casual leave. Casual leaves. అనదర్ టైప్ Sick leave. తర్వాత Earned leaves. క్యాజువల్ లీవ్స్ అనేవి ఎవ్రీ ఇయర్ 12 ఉంటాయి అమ్మా. ఎవ్రీ ఇయర్ ఎన్ని ఉంటాయి? 12 లీవ్స్ ఉంటాయి, క్యాజువల్ లీవ్స్. దట్ మీన్స్ జనవరి మంత్ నేను ఆఫీస్ అటెండ్ అయ్యాను అనుకోండి సార్, ఫిబ్రవరి మంత్ లో నాకు ఒక క్యాజువల్ లీవ్ వస్తాయి. ఇందులో సండేస్ హాలిడేస్ ఉండవమ్మా. ఓకేనా? Yes, sir. జనవరి మంత్ నేను 31 days ఆఫీస్ కి వెళ్ళాను సార్. 31 days ఆఫీస్ కి వెళ్ళామంటే అందులో 5 days సండేస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? Okay. Yes, sir. నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరి సండేస్ ఒక 4 days, 24 days ఆఫీస్ కి వెళ్ళాను సార్. దట్ మీన్స్ 1 day లీవ్ పెట్టుకున్నానమ్మా. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. అంటే ఆ లీవ్ నుంచి సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. నెక్స్ట్ సిక్ లీవ్స్ ఎప్పుడు ఇస్తారు సార్ అంటే జనరల్ గా ఆర్గనైజేషన్ లో ఉమెన్స్ కి అయితే ఎక్కువగా సిక్ లీవ్స్ ఇస్తారు సార్. ఓకేనా? వీళ్ళకి మెటర్నల్ లీవ్స్ మెటర్నిటీ లీవ్స్ చేస్తారు. ఓకేనా? జనరల్లీ క్యాజువల్ లీవ్స్ అండ్ ఆల్సో సిక్ లీవ్స్ కెనాట్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్. ఈ రెండింటిని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయరు. అండ్ ఆల్సో మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోలేదు అనుకోండి సార్, నెక్స్ట్ ఇయర్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవ్వమ్మా. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఏంటమ్మా? Yes, sir. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతేనే మీకు ఫర్దర్ గా అర్థమవుద్ది. సిఎల్, ఎస్ఎల్, షల్ నాట్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్. ఓకేనా? ఇక రిమైనింగ్ మిగిలిపోయింది ఏంటి? Earned leaves. ఎర్నల్ లీవ్స్. ఓకేనా? Yes, sir. As per the service rules of the employment for each completed year of the service. జనరల్ గా ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ కి అప్లై అవుతాయి అమ్మా. సిఎల్స్, ఈఎల్స్, నెక్స్ట్ అండ్ ఆల్సో ఎస్ఎల్స్. ఈఎల్ ఒక మంత్ కంప్లీట్ చేస్తే మనకి 2 days లీవ్ వస్తుంది. ఒక మంత్ మనం సర్వీస్ కంప్లీట్ చేస్తే అంటే ఒక ఇయర్ లో ఎన్ని మంత్స్ ఉంటాయి? 12 months. 12 months. 3 months. అంటే ఇయర్ కి ఎన్ని డేస్? దట్ మీన్స్ ఎన్ని డేస్ ఈఎల్స్ వస్తాయి? 24 days. 24 days నీ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ అయినట్టే. ఓకేనా? Yes, sir. ఏమ్మా? అర్థమవుతుందా? జనవరి మంత్ నా అకౌంట్ లో ఎన్ని లీవ్స్ వస్తాయి? ఈఎల్స్ 2 weeks. 2 leaves. నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరి, 4. 4 leaves. మార్చ్, ఏప్రిల్, అలా జూన్. ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నేను డైలీ ఆఫీస్ వెళ్తానే ఉన్నాను సార్. ఓకేనా? Yes, sir. అలా 20 years సర్వీస్ చేశానమ్మా. ఎన్ని ఇయర్స్ సర్వీస్ చేశా? 20 years. 20 years into 24. దట్ మీన్స్ నా అకౌంట్ లో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి? 480 days. 480 days లీవ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? Okay, sir. ఈ 480 Yes, sir. days నా అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి, sir. సార్ అర్థమవుతుందా? Yes, sir. నా అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉన్నాయి? 480 days. నేను రిటైర్ అయిపోతున్నానమ్మా. రిటైర్ అయిపోయేటప్పటికి ఈయన ఏ అనుకుందాం, ఈయన బి అనుకుందాం. ఓకే, బి కూడా 20 years, ఇద్దరు సేమ్ టైం జాయిన్ అయ్యారు సార్. 24, 480. ఓకేనా? Yes, sir. బి ఏం చేస్తున్నాడు సార్ అంటే ఈ 480 days ని సర్వీస్ లో ఉండగానే యూటిలైజ్ చేసుకున్నాడు. ఓకేనా? యూటిలైజ్ చేసుకుంటే ఈయన దగ్గర బ్యాలెన్స్ ఏమన్నా ఉందా? Yes. బట్ ఈయనకి లీవ్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 480 days. లీవ్ ఏమన్నా తీసుకున్నాడా? లీవ్ టేకిన్ ఏమన్నా ఉందా? No, sir. లీవ్ బ్యాలెన్స్ ఉందా? ఉంది, sir. ఎన్ని బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి? 480 days. 480 days. దాన్ని మనసులో కన్వర్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి?
480 days. ఎస్ సార్ అంటే ఏ కి అకౌంట్ లో 480 డేస్ ఉన్నాయి, బి అకౌంట్ లో ఎస్ సార్ నిల్ హాలిడే నిల్ లీవ్స్ ఉన్నాయి, కరెక్టేనా? కరెక్ట్ సార్. బి ఏమంటాడంటే సార్ ఎస్ ఏను చూసి మాస్టారు మీరు 20 years వర్క్ చేశారు, నేను 20 years వర్క్ చేశాను, నా అకౌంట్ లో ఉన్న 480 days లీవ్స్ నేను యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నా, మరి మీరేమో 480 days లీవ్ యూజ్ చేసుకోలేదు. లీవ్ రాస్తే చిన్నప్పుడు మీరు స్కూల్లో లీవ్ లెటర్ రాస్తే పిల్లవాడిని పుట్టేవాళ్ళు కాదు సార్, గుర్తుందో లేదో? Yes, sir. Yes, sir. చెప్పకుండా మానేసిన వాడికి ఆబ్సెంట్ వేసేవాళ్ళు, వాడిని పుట్టేవాళ్ళు, అవునా కదా? అవును సార్. Yes, sir. ఇక్కడ కూడా లీవ్స్ ఉంటేనేమో మనకు లాస్ ఆఫ్ పే పడదు, ఓకేనా? Yes, sir. లీవ్స్ లేవనుకోండి సార్ మన శాలరీ లాస్ ఆఫ్ పే పడుతుంది. లాస్ ఆఫ్ పే పడుతుందంటే మన శాలరీ డిక్రీజ్ అవుద్దా, ఇంక్రీజ్ అవుద్దా? డిక్రీజ్ Decrease. డిక్రీజ్ అవుద్ది, అర్థమవుతుందా? Yes, sir. బి ఏం చెప్తాడు సార్ అంటే, సార్ మీరు నేను ఇద్దరం సేమ్ వర్క్ చేసాం, నాకున్న లీవ్స్ నేను యూటిలైజ్ చేసుకున్నా, మీరేమో మీ లీవ్స్ యూటిలైజ్ చేసుకోలేదు. ఎస్గే మనవాడు బి ఏని ఒక చిన్న మాట అంటాడు సార్. ఏ మేనేజ్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ మరి నాకు అతనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్, నాకు మంత్లీ శాలరీ వచ్చింది, అతనికి మంత్లీ శాలరీ వచ్చింది, అతనేమో 480 days లీవ్స్ యూటిలైజ్ చేసుకున్నాడు, నా దగ్గర 480 days బ్యాలెన్స్ అలానే ఉండిపోయింది, ఒక్క రోజు కూడా నేను ఆఫీస్ మానేయలేదు సార్. దట్ మీన్స్ నీ లీవ్ బ్యాలెన్స్ ని నాకు సబ్మిట్ చేసి ఎంప్లాయర్ కి సబ్మిట్ చేయమని అడుగుతున్నాడు సార్. అయితే నాకు బెనిఫిట్ ఏంటి సార్, నేను క్యాష్ ఇస్తానయ్యా, అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఎవరిస్తున్నారు? ఎవరిస్తున్నారు? Employer. ఏకి ఏకేనా? Yes, sir. ఏ ఎంప్లాయీ ఏనా? Yes, Yes, sir. sir. సార్. ఎన్కాష్మెంట్ ఆఫ్ లీవ్, encashment of leave, encashment of leave, surrendering by leave standing to ద ఎంప్లాయర్ leave standing to one's credit is known as leave salary. ఎవరి అకౌంట్ లో క్రెడిట్ ఉన్నాయి? ఏ అకౌంట్ లోనా, బి అకౌంట్ లోనా? ఏ A అకౌంట్? account. ఏ ఎన్కాష్ చేసుకుంటాడా? ఎస్ Yes, సార్. sir. సరెండర్ చేస్తున్నాడు. ఎవరికి సరెండర్ చేస్తున్నాడు? ఎంప్లాయర్ Yes, sir. మొత్తంగా ఏకి ఒక 6 lakhs ఇచ్చారమ్మా. ఏకి ఎంత వచ్చింది? 6 lakhs. Profit వచ్చిందా? Yes, sir. ఇమీడియట్ గా బి కూడా వెళ్ళి, సార్ ఎస్ఓకే అతనికి 6 lakhs ఇచ్చారంట, మరి నాకు 6 lakhs ఇవ్వలేదు ఏంటి సార్? ఎస్ఓకే నీ దగ్గర లీవ్ బ్యాలెన్స్ ఉందా? లేదు సార్, మొత్తం యూటిలైజ్ చేసుకున్నా. ఎస్ అయితే నీకు లీవ్ శాలరీ రాదు. దట్స్ ఆల్. అర్థమైందా? Yes, sir. అర్థమైందా? అర్థమైంది, sir. ఎస్ సార్. అర్థమైంది సార్. రవి అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా చూడండి. ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఎస్ సార్ ఎస్గే 3 years నేను సర్వీస్ చేశానమ్మా. ఎస్గే సార్ 24 days, 30 days, 45 days, 60 days అనేది అది ఇంటర్నల్ రూల్స్ ఆఫ్ ది మేనేజ్మెంట్ అమ్మా. ఓకే, వాళ్ళు ఎన్ని డేస్ ఇస్తే అన్ని డేస్ తీసుకోవాలి. ఎస్గే as per the employer's organization policy, for each completed year of service, the employee gets the 30 days of leave for each completed year of service. Okay, అర్థమైందా? Yes, sir. 1 year సర్వీస్ కంప్లీట్ చేస్తే ఎంప్లాయీకి ఎన్ని డేస్ లీవ్స్, ఎన్ని ఇయర్స్ వస్తున్నాయి? 30 days. leave, sir. 30 days leave. ఎంప్లాయీ ఎన్ని ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేశాడు? 3 years. 3 years into 30 ఎన్ని డేస్ లీవ్ ఉన్నాయి? 90 days. 90 days. 90 days నా దగ్గర లీవ్ బ్యాలెన్స్ ఉందా? Yes, sir. Yes, sir. ఉందా? 4th year నేను ఏం చేశాను సార్ అంటే, అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది, sir. అర్థమవుతుంది సార్. జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ ఈ 3 months నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళలేదమ్మా. ఓకేనా? Okay, sir. నేనేం చేస్తున్నాను సార్ అంటే, ఇక్కడ ఈ లీవ్ బ్యాలెన్స్ వాడుకుంటున్నా. జనవరిలో ఎన్ని డేస్? 31 days. 31 days. ఫిబ్రవరిలో 28, మార్చిలో 21 days. ఓకే, 90 days సరిపోయినాయా? ఎస్ సార్. Yes, sir. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. అర్థమవుతుంది సార్. ఈ జనవరిలో నాకు మంత్లీ శాలరీ, ఫుల్ శాలరీ వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? ఎస్ Okay, సార్. sir. అదేంటి సార్ మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళారుగా? అవును సార్, నేను లీవ్ పెట్టుకున్నా. ఎస్గే నా లీవ్ నాకు అడ్జస్ట్ చేసుకున్నా. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఫిబ్రవరిలో నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళా. సార్ బ్యాలెన్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకున్నానా? చేసుకున్నారు, sir. నెక్స్ట్ ఏప్రిల్ మంత్ కూడా నేను 30 days ఆఫీస్కి వెళ్ళలేదమ్మా. నాకు శాలరీ రాదు సార్. Yes, sir. Yes, sir. కరెక్టేనా? Yes, sir. Correct, sir. ఎందుకని రాదు? Okay, sir.
Balance leaves leaves. 90 days కంప్లీట్ అవుతుంది సార్. నా దగ్గరికి బ్యాలెన్స్ లేదు. ఈ 30 days కి నాకు వచ్చేదాన్ని ఎల్ఓపి అంటాం. ఎల్ఓపి అంటే లాస్ ఆఫ్ పే. లాస్ ఆఫ్ ఏమంటాం? లాస్ ఆఫ్ Pay. పే. అంటే ఈ 3 months నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళకపోయినా కూడా నీకు మంత్లీ శాలరీ ఇచ్చారా? Recharge. ఎస్ ఓకే. ఎందుకు ఇచ్చారు సార్ అంటే నా దగ్గర లీవ్ బ్యాలెన్స్ ఉందా? ఉంది. ఎన్ని డేస్ ఉంది? 90 days. ఎస్ సార్. ఈ 90 days కి అడ్జస్ట్ చేస్తున్నా. అర్థమైందా? Yes sir. నెక్స్ట్ అర్థమైంది సార్. నేను మే మంత్ లో రిటైర్ అవుతున్నానమ్మా. మే మంత్ లో రిటైర్ అవుతున్నా అంటే నా దగ్గర లీవ్ బ్యాలెన్స్ ఏమైనా ఉందా? Place sir. Nil. ఇక లీవ్ బ్యాలెన్స్ లేదు కాబట్టి నేను ఎన్కాష్మెంట్ కూడా చేసుకోలేను. అర్థమైంది ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్? Yes sir. ఏ లీవ్స్ ఎన్కాష్ చేసుకోవచ్చు? సిఎల్ఆ, ఎస్ఎల్ఆ, ఈఎల్ఆ? EL. EL. సిఎల్ అంటే క్యాజువల్ లీవ్. సిఎల్సి ఇయర్లీ ఎన్ని వస్తాయి? 12. 12. ఇది కంపల్సరీ, ఇది కామన్ రూల్ ఏనమ్మా. ఓకే. ఈఎల్ అనేది ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క విధంగా ఇస్తారు. ఒకళ్ళు 24 days ఇవ్వచ్చు, ఒకళ్ళు 30 days ఇవ్వచ్చు, ఒకళ్ళు 45 ఇవ్వచ్చు, ఒకళ్ళు 60 ఇవ్వచ్చు, ఒకళ్ళు 90 days ఇవ్వచ్చు. ఓకే, అర్థమైందా? Yes sir. లీవ్ శాలరీ అంటే ఆఫీస్కి వెళ్ళకపోయినా ఇచ్చే లీవ్స్ లో వర్క్ చేస్తే ఇచ్చే శాలరీ లీవ్ శాలరీ కాదమ్మా. అర్థమవుతుందా? Yes sir. ఓకే సార్. ఆఫీస్కి వెళ్ళకపోయినా దట్ మీన్స్ లీవ్స్ మీరేమనుకుంటున్నారంటే సండేస్, హాలిడేస్ వెళ్ళి వర్క్ చేస్తే వచ్చే శాలరీని లీవ్ శాలరీ అని అనుకుంటాం. ఓకే, అది రాంగ్ సార్. సండేస్, హాలిడేస్ కూడా మనం పోయి వర్క్ చేస్తే మనకు వచ్చేదాన్ని ఓటీ అంటామమ్మా, ఓవర్ టైం. ఓకేనా? Okay sir. ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? Yes sir. వాట్ ఇస్ ద లీవ్ శాలరీ? లీవ్ శాలరీ ఏంటండి? ఎన్కాష్మెంట్ ఆఫ్ లీవ్, సరెండరింగ్ బై లీవ్ స్టాండింగ్ టు వన్స్ క్రెడిట్ ఏనా? Yes sir. Yes sir. అవును సార్. బ్యాంక్ లో మనకి మన అకౌంట్ లో బ్యాంక్ లో 3000 డబ్బులు ఉన్నాయి. ఆ 3000 అకౌంట్ లో డిపాజిట్ సేవింగ్ ఉంటేనే మనం విత్డ్రా చేయగలం. కరెక్టేనా? Yes sir. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ కి వెళ్ళి మనం ఏటీఎం కార్డు పెట్టి ఎస్కే చేస్తుంటే డబ్బులు వస్తాయా సార్? రావు సార్. ఇది కూడా లీవ్ శాలరీ. లీవ్ శాలరీ అంటే అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఉండాలా? ఉండాలి. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. రవి అర్థమైందా? సార్. నెక్స్ట్ లీవ్ శాలరీ. మా రిమైనింగ్ వాళ్ళు అర్థమైంది సార్. డెఫినేషన్ ఇక్కడ రాసుకోండి. ఎన్కాష్మెంట్ ఆఫ్ లీవ్ సరెండరింగ్ బై లీవ్ స్టాండింగ్ టు వన్స్ క్రెడిట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లీవ్ శాలరీ. తర్వాత చెప్తా, ముందు జాగ్రత్తగా చూడండి. సెక్షన్ 10 సబ్సెక్షన్ 10A లీవ్ శాలరీ. లీవ్ శాలరీ రిసీవ్డ్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. లీవ్ శాలరీ రిసీవ్డ్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. That means while in service or during the course of employment, that is a taxable in all cases. Taxable in all cases, whether it is government or non-government employee, fully taxable. ఎప్పుడు రిసీవ్ చేసుకోవాలి సార్ అంటే లీవ్ శాలరీ రిసీవ్డ్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. సర్వీస్ లో ఉన్నప్పుడు నేను లీవ్ శాలరీ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాను అనుకోండి సార్, ఇస్ ఇట్ taxable or not taxable? Taxable. Fully taxable, even though if he is a government or non-government employee. ఫస్ట్ పాయింట్ అర్థమైందా? Yes sir. చూడండి. లీవ్ శాలరీ రిసీవ్డ్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ taxable in all cases. నెక్స్ట్, లీవ్ శాలరీ is received at the time of retirement. Received at the time of retirement or superannuation or otherwise. Leave salary is received at the time of retirement or superannuation or otherwise. Yes, again? Yes. If he is a government employee, Government employee. Government employee, central and state government employee, entire amount is exempted. Yes, exempted under section 10 subsection 10AA. Okay. Yes, ఎప్పుడు రిసీవ్ చేసుకోవాలమ్మా? Retirement. ఒకవేళ సర్వీస్ లో తీసుకున్నాడు అనుకోండి సార్, ఇది taxable or not taxable? Taxable. Are you sure? Sure sir. గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ లో కూడా ఓన్లీ ఎవరికి ఇచ్చాడు? Retirement. Received at the time. ఎవరికి ఇచ్చాడు? సెంట్రల్ And state. గవర్నమెంట్.
if he is a non-government employee, if he is a non-government employee, if he is a non-government employee, at least of the following is exempted. At least of the following is exempted. Yes, okay. Maximum exemption. Maximum exemption, that is as prescribed by the Income Tax Act is 3 lakhs. What is the maximum exemption? 3 lakhs. 3 lakhs. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Next, SLA, actual leave salary received. Actual leave salary received into. Next, అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Is government employee or non-government employee? Non-government employee. Means other than central and state government employees, if any non-government employees received leave salary at the time of retirement or superannuation or otherwise, at least of the following is exempted. Actual leave salary received. Next, average salary into 10 months. Average salary into 10. SGA, fourth point. EL by 30 into average salary. EL by 30 into average salary. At least of the following is exempted. At least. The lower అయితే అది exempted. What about remaining, sir? Remaining amount is taxable. Taxable is equal to received minus Exemption. Exempted. received minus exempted. Okay na? Yes, sir. Maximum exemption ఎంత ఇస్తున్నాడమ్మా? 3 lakhs. అది గవర్నమెంట్ నాన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయా? Non-government employee. ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయితే ఫుల్లీ ఎగ్జామ్టెడ్ అనుకుంటా, కరెక్టేనా? Yes, sir. ఎంతైనా రానివ్వండి సార్, 10 lakhs రానివ్వండి, 15 lakhs రానివ్వండి, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయితే ఫుల్లీ ఎగ్జామ్టెడ్. ఓకే, నాన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయితే కనుక ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ వైల్ ఇన్ సర్వీసా? At the time of retirement. ఒకవేళ సర్వీస్ అయితే కనుక సర్వీస్ లో ఉన్నాడు, కోర్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ వైల్ ఇన్ సర్వీస్. ఓకే, Taxable. Yes, sir. ట్యాక్సిబులా? Taxable. ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయితే Taxable, sir. వెరీ షూర్. Sure, sir. Whether it is government or non-government employee, government or non-government employee, fully taxable. Yes, sir. Sure, sir. మీకు ఈ బాగా అర్థమైతే ఇంకా రిమైనింగ్ వచ్చేసినట్టే సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ Okay, sir. maximum exemption. What is the maximum exemption? 3 lakhs. Actual leave salary received. Problem లో ఆయన ఇస్తాడమ్మా. నెక్స్ట్, యావరేజ్ శాలరీ ఇంటూ 10 months. ఎస్గే దట్ ఈస్ ఇంటూ యావరేజ్ శాలరీ అన్నాడు. ఎస్గే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నువ్వు శాలరీ డెఫినేషన్ రాయాలి సార్. శాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్ ఇస్ శాలరీ డెఫినేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ బేసిక్ పే. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ప్లస్ డియర్నెస్ అలవెన్స్. డియర్నెస్ అలవెన్స్ అంటే Sir, dearness allowance. వాట్ ఇస్ ద డియర్నెస్ అలవెన్స్? సార్ కాంపన్సేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు సార్ అక్కడ. డిఏ సార్, డిఏ మామూలుగా అంటే కరువు బత్యం అంటారు సార్. అంటే తెలుగులో చెప్తున్నా సార్, కరువు బత్యం అంటారు సార్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, in order to compensate the total salary, SK, the total salary is consisting by way of different parts. SK, that is by way of given by way of allowances and also by way of perquisites. SK, generally basic pay increase చేసి ఇచ్చారు అనుకోండి సార్. SK వీళ్ళకి సర్టన్ రిటైర్ గవర్నమెంట్ బెనిఫిట్స్ రావమ్మా. PF అనేది బెనిఫిట్ ఏనా? ఎస్ సార్. అనేది బెనిఫిట్ కరెక్టేనా? Yes, sir. అంటే సార్ టోటల్ శాలరీలో బేసిక్ పే ఒక్కటే ఉంది అనుకోండి సార్, అదర్ అలవెన్సెస్ లేకుండా ఉంటే ఆ గవర్నమెంట్ బెనిఫిట్స్ అనేవి రాకుండా ఉంటాయి. అందుకనే టోటల్ శాలరీ ఇస్ గివెన్ బై వే ఆఫ్ ది బేసిక్ పే ప్లస్ డియర్నెస్ అలవెన్స్. అండ్ ఆల్సో ఎస్కే ఏదైనా ఎస్కే దట్ మీన్స్ ప్రైసెస్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఎస్కే దట్ మీన్స్ ద ఎంప్లాయర్ ఇస్ గివెన్ దీస్ అలవెన్సెస్, డియర్నెస్ అలవెన్స్. ఓకేనా? Okay, sir. ఓకే సార్. Dearness allowance, that is called as the SK forming part of pay or percentage of retirement benefits. Percentage of retirement benefits or employment so provide.
మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ ఏనా? Yes, సార్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. Dearness allowance, only forming part of pay DA is considered, or percentage of retirement benefit is considered, or employment so provide is considered. దానికి ఇంకా అవలా ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా? ఓకే సార్. Yes, sir. Basic pay 10,000, DA 6,000 అని ప్రాబ్లం లో ఇస్తాడు సార్. ప్రాబ్లం లో ఏమీ చెప్పలేదంటే DA నాట్ ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ అని తీసుకోవాలమ్మా ఓకేనా? Okay, sir. ప్రాబ్లం లో ఇలా ఇస్తాడు 75% ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఫర్ ది రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్. 75% నే బెనిఫిట్స్ కోసం కన్సిడర్ చేయమంటున్నాడు. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఓకే సార్. ఆర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సో ప్రొవైడ్ అనొచ్చు, ఆర్ ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ పే అనొచ్చు. వెయిట్ బేసిక్ పే ఎంత? 10,000. డిఏ టోటల్ డిఏ ఎంత వస్తుంది? 6,000. మొత్తం ఓవరాల్ గా ఎంత వస్తుంది? 16,000. ఎవరి మంత్ 16,000 వస్తుంది. కరెక్టేనా? Yes, sir. లీవ్ శాలరీ అనేది నేను రిటైర్ అయ్యేటప్పుడు తీసుకుంటున్నా. ఎప్పుడు తీసుకుంటున్నాను సార్? రిటైర్ అయ్యేటప్పుడు. లీవ్ శాలరీ దగ్గర శాలరీ డెఫినేషన్, లీవ్ శాలరీ దగ్గర శాలరీ డెఫినేషన్ ఇస్ ఈక్వల్. శాలరీ అంటే ఏం చెప్తారు? బేసిక్ పే Plus DA for forming part of pay. or percentage of retirement benefit in the employment so provide. What is the basic pay? 10,000. Yes, sir. DA ఇప్పుడు ఎంత తీసుకోవాలి? 6,000 6,000 into 75%. 6,000. into 75%. అంటే how much? 4,500. 4,500. 4,500. అర్థమైందా? Yes, sir. Ready? అర్థమైంది సార్. While calculating the gross salary of an employee, yes, okay, we have to consider 6,000 or 4,500. 6,000. 6,000. Sir, gross salary consider చేసేటప్పుడు ఎంత కన్సిడర్ చేయాలి? 6,000, sir. While calculating the retirement benefit, yes, ఆ retirement benefit ఏంటి? Leave salary అనా? Yes, sir. What is DA is considered? 75%. This only 75% is considered for the retirement benefits. Okay na? Okay, sir. Problem లో DA ఏమి చెప్పకపోతే is it forming part or not forming part? Not forming part. Not farming part. Okay na? Okay, sir. ఓకే సార్. Basic pay plus DA plus DMS plus percentage of commission on turnover achieved by the employee during the previous year. Yes, percentage of commission on turnover ena? Yes, sir. This general commission is not considered while calculating the retirement benefit. Leave salary is the retirement benefit ena? Yes, sir. If it is received in while in service, is it taxable or not taxable? Fully taxable. Fully taxable. If he is a government employee, Fully taxable. Taxable, sir. Taxable. are you sure? Yes, Sure. sir. If he is a non-government employee, Fully taxable. Taxable. leave salary is received at the time of retirement. Yes, okay. If he is a government employee, Fully Fully exempted. exempted. leave salary is received at the time of retirement or superannuation or otherwise. If he is a government, yes, okay. If he is a non-government employee, at least of the following is exempted. What is the maximum exemption? 3 lakhs. Yes, annual leave salary received and also yes, okay, average salary in 10 months. Next, EL by 30 into yes, okay, average salary. Yes, okay. ఇక్కడ మనకి average salary కావాలంటే ఫస్ట్ డెఫినేషన్ మనకి ఏం కావాలమ్మా? శాలరీ ఏనా? Yes, sir. Sir. ఇప్పుడు శాలరీ డెఫినేషన్ ఏం చెప్తా? బేసిక్ పే Basic pay plus DA. forming part. Total DA is considered, only forming part of pay is considered. Only farming part. Yes, Forming sir. part or percentage of retirement benefit or employment so provide. Okay ba? Yes, sir. Yes, sir. Or percentage of commission on turnover issued by the employee during the previous year. అర్థమైందా? Yes, sir. Let us take example, sir. Yes, okay. Sir, వినాలమ్మా. Basic pay 15,000. DA, yes, okay, 10,000. Only 60% is forming part of the retirement benefits. Commission, yes, okay, 5,000. Bonus, yes, okay, 3,000. Next, commission on turnover. Commission on turnover, yes, okay, 15,000. అర్థమైందా? Yes, sir. Basic pay
DA, commission, bonus, commission on turnover, 15,000. Okay, this is the data provided to you. Okay, sir. Yes, okay. While calculating the, మీరు వినాలి, while calculating the gross salary, yes, okay, yes, sir, basic pay taxable, DA fully taxable, commission fully, bonus, yes, okay, all these are fully taxable. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. While calculating the leave salary కి రండమ్మా. Leave salary దగ్గర salary అంటే definition ఏం చెప్పా? Basic pay plus forming part of retirement Forming benefits, part of Plus commission, fixed percentage of commission on turnover. yes, basic pay considered or not considered? Consider Next, DA, how much is considered? 60%. 60%. That means how much? 6,000. 6,000. Plus commission, is it considered or not considered? Not consider. Bonus, Not consider. Not Not considered. considered. considered or not considered? Not consider. Commission on turnover, considered or not considered? Consider. Yes, okay, for this purpose, this is the, yes, okay, leave salary. Yes, okay, this is the salary. అర్థమైందా? Yes, sir. Sir. రవి, అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ దేర్ ఆఫ్టర్ నేను మీకు ఇక్కడ శాలరీ రాసానా, యావరేజ్ శాలరీ రాసానమ్మా? Average salary. నెక్స్ట్ యాభై శాలరీ సార్. యావరేజ్ శాలరీ, యావరేజ్ శాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్ని మంత్స్ యావరేజ్ చేయాలి సార్ అంటే ఓకే, శాలరీ డ్రాన్ డ్యూరింగ్ 10 months immediately preceding the date of retirement divided by 10. Yes, okay. After calculating the salary, last 10 months average salary ఎంత ఉందో చూడాలి సార్. లాస్ట్ 10 months తీసుకోవాలమ్మా. ఓకేనా? Okay, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, sir. Yes, okay. Employee 15/12/2000 yes, okay. 19 రిటైర్ అవుతున్నాడు. ఎప్పుడు రిటైర్ అవుతున్నాడు సార్? 15/12/2000 నుంచి yes, okay. Yes, sir. 10 months తీసుకోవాలమ్మా. 14/12/2019 నుంచి. అర్థమైందా? Yes, sir. 14/12/2019 అంటే 14 డిసెంబర్ లో ఎన్ని డేస్ తీసుకోవాలి? 14 days. 14 days. సార్, లేదు సార్. ఏందమ్మా? 14 days సార్. 14 డేస్ అనా? ఓకే సార్. ప్రిసీడింగ్ అన్నానా, సక్సీడింగ్ అన్నానా? Preceding. Preceding. ప్రిసీడింగ్ అంటే నెక్స్ట్ చెప్పండి అయ్యా. నవంబర్ 19, నవంబర్ ఫుల్లేనా? Yes, Yes, sir. sir. తర్వాత అక్టోబర్ 30. అక్టోబర్, సార్. September. సెప్టెంబర్, ఆగస్ట్. August. ఆగస్ట్, ఆగస్ట్. July. జూలై, June. June. May. మే. April. ఏప్రిల్. March. మార్చ్. 1, 2, 3. ఏప్రిల్, March. మార్చి లో మళ్ళీ 16 రోజులు తీసుకోవచ్చు సార్. 9 అంతే కదా? 9 కదా? ఫిబ్రవరిలోనమ్మా, February 16 days. ఫిబ్రవరిలో 16 డేస్ తీసుకోవాలి. సరిపోతే చూసుకోండి. Yes, sir. సరిపోయిందా రవి? అర్థమైంది సార్. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఎస్, ఓకే. ప్రిసీడింగ్ ద డేట్ అన్నాడా, మంత్ అన్నాడా? Preceding the date. లేదు సార్. ఒకవేళ 1 డిసెంబర్ రిటైర్ అయ్యాడు అనుకోండి సార్, 1 డిసెంబర్ 2019 రిటైర్ అయ్యాడు అనుకోండి సార్. ఎస్, ఓకే. ఎలా తీసుకోవాలమ్మా? 1st February. నవంబర్, సెప్టెంబర్, ఆగస్ట్, జూలై, జూన్, మే, ఏప్రిల్, మార్చ్, ఫిబ్రవరి. అర్థమైందా? అవును Yes, సార్. sir. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. Next, that is a note 2, note 3. The maximum entitlement of leaves as per Income Tax Act, is okay, 1961, it shall not exceed 30 days for each completed year of service. Yes, okay. Maximum leaves, Income Tax Act ప్రకారం ఎన్ని డేస్ ఇస్తున్నాడమ్మా? 30 days. 30 days for each completed year of service. What about fraction of the year, sir? Fraction of the year is ignored. Okay na? Yes, sir. Yes, sir. Example తీసుకుందాం. ఎంప్లాయీ ఎస్కే 26 years 9 months అనుకుందాం. ఎస్కే సర్వీస్ ఎన్ని ఇయర్స్ చేశాడమ్మా? 26 years, 9 months. 26 years 9 months. ఎంప్లాయర్ ఎస్కే 60 days ఇచ్చాడు అనుకుందాం సార్. ఎంప్లాయర్ అంటే ఇంటర్నల్ రూల్స్ ఏనా? Yes, sir. అంటే 26 years 9 months అంటే 9 months is considered, not considered. Not considered, sir. 26 into 60 కరెక్టేనా?
ఎస్ సార్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ప్రకారం ఎన్ని ఇస్తాం సార్? 26 30 days. ఇస్తామా 30? 30 సార్ అర్థమైందా? ఎస్ సార్ ఎంప్లాయర్ 45 డేస్ ఇచ్చాడు అనుకోండి సార్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాడు ఎన్ని ఇస్తాడు? 30. 30 days. ఎంప్లాయర్ 30 డేస్ ఇచ్చాడు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాడు. 30 days. ఎంప్లాయర్ 24 డేస్ ఇచ్చాడు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాడు 24 24 ఇస్తాడు. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. ఎంప్లాయర్ 20 డేస్ ఇచ్చాడు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 20 days. 20 డేస్ ఇస్తాడు, మాక్సిమం 30 కంటే ఇవ్వడు. ఓకేనా? Okay, sir. ఓకే సార్. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. అర్థమైంది సార్. రవి అర్థమైంది సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్రాట్యుటీ ఉంది, పెన్షన్ ఉంది. ఓకే, మీరు చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఓకే ఓకేనా? సార్. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఓకే సార్. అసలు లీవ్ శాలరీ అంటే అర్థమైందా? ఎస్ Yes, సార్ sir. అర్థమైంది సార్. అర్థమైందా? అర్థమైంది, sir. అర్థమైంది అంటే సార్. ఏంటి? హాలిడేస్ లో వెళ్ళి వర్క్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని, లీవ్స్ పీరియడ్ లో వెళ్ళి కూడా వర్క్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని లీవ్ శాలరీ అంటారు. కరెక్టేనా? ఎన్కాష్మెంట్ ఆఫ్ లీవ్ Overtime, sir. ఆ? Overtime, overtime. దాన్ని ఓవర్ టైం అంటారు. మరి ఇది ఎప్పుడు అంటాం సార్ అంటే, ఎస్, మన దగ్గర ఉన్న లీవ్స్ ని ఎన్కాష్మెంట్ చేసుకుంటే. ఓకేనా? Yes, sir. ఓకే సార్. ఏ లీవ్స్ ని ఎన్కాష్ చేసుకోవాలి? Earned leaves. ఎర్నల్ లీవ్స్. అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే Leave సార్. salary received during the course of employment or while in service, taxable or not taxable? Taxable, sir. Yes, if he is a government employee. Taxable. సార్, ప్రాబ్లం లో గవర్నమెంట్ నాన్ గవర్నమెంట్ చెప్పకపోతే ఏమని తీసుకోవాలి సార్? Non-government. నాన్ గవర్నమెంట్ నాన్ గవర్నమెంట్ అనే తీసుకోవాలి, అజంప్షన్స్ తీసుకోకూడదు. ఓకేనా? ఓకే ఓకే సార్ ప్రాబ్లం లో రిటైర్మెంటా సర్వీసా అని చెప్పకపోతే సార్ చెప్తాడు, ఖచ్చితంగా చెప్తాడు. ఓకేనా? Yes, sir. ఎస్ సార్ Second case is received at the time of retirement or superannuation or otherwise. If he is a government employee. Fully exempt. If he is a government employee. Fully exempt. గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అంటే సెంట్రల్ Or state. షేట్ exempted. Next, non-government employee అయితే at least of the following is exempted. What is the maximum exemption? 3 lakhs Yes, again, next, and also actual leave salary received, average salary into 10 months. Next, EL by 30 into, yes, okay, yes, average salary per month. Average salary per month. అర్థమైందా? Yes, sir. ఫస్ట్ నేను యావరేజ్ శాలరీ క్యాలిక్యులేట్ చేసానా, శాలరీ క్యాలిక్యులేట్ చేసానా? Salary. శాలరీయా యావరేజ్ శాలరీయా? Salary, sir. శాలరీ. ఇక్కడ శాలరీ అంటే బేసిక్ పే ప్లస్ ఫార్మింగ్ పార్ట్ టోటల్ డి ఇస్ కన్సిడర్డ్ ఫార్మింగ్ పార్ట్ Farming part. ప్లస్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కమిషన్ ఆన్ టర్నోవర్ రిసీవ్డ్ బై ది ఎంప్లాయీ. By the employee. ఓకేనా? Yes, sir. వాట్ అబౌట్ అదర్ కమిషన్? కన్సిడర్డ్ ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్? నాట్ Not కన్సిడర్ considered. బోనస్. Not considered. ఓకే, అర్థమైందా? Yes, sir. వెరీ షూర్. Sure, sir. యావరేజ్ శాలరీ ఎలా కనుక్కోవాలి? యావరేజ్ శాలరీ ఇస్ ఈక్వల్ శాలరీ డ్రాప్ డ్యూరింగ్ లాస్ట్ 10 months immediately preceding the date of Retirement. డేట్ సార్ date of retirement divided by 10. 10. అర్థమైందా? Yes, sir. హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి, లీవ్ శాలరీ ఈ బ్రాకెట్ లో రాయాలి. టైం రాశాను, మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం రాస్తాం చూడండి. హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి, సెక్షన్ 10 సబ్ సెక్షన్ 10AA. సెక్షన్ 10 సబ్ సెక్షన్ 10AA లీవ్ శాలరీ ఫ్రెష్ పేజ్ లో రాసుకుంటమ్మా. ఓకే సార్. సెక్షన్ 10 సబ్ సెక్షన్ 10AA లేదా మెటీరియల్ లో ఉంది, చూసుకుంటారా చూసుకుంటాం సార్. అమ్మా? లేదా నోట్స్ రాసుకుంటారా? రాసుకుంటాం, sir. సార్ తొందర రాసి టైం సేవ్ అవుతుంది కదా సార్. అమ్మా. మెటీరియల్ లో ఉంటే టైం సేవ్ అవుతుంది కదా సార్. టైం సేవ్. నేనైతే చార్ట్ వేసాను సార్, మెటీరియల్ లో చార్ట్ వేసి ఉండదు. రాసుకుంటాం, sir. ఓకే ఓకే సార్. తొందరగా రాయండి. ఎన్కాష్మెంట్ ఆఫ్ లీవ్ సరెండరింగ్ బై లీవ్ స్టాండింగ్ టు వన్స్ క్రెడిట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లీవ్ శాలరీ. ఎన్కాష్మెంట్ ఆఫ్ లీవ్ సరెండరింగ్ బై encashment of leave surrendering by leave standing to ఇక్కడ రాశాను చూడండి, కనపడుతుందా స్క్రీన్? Yes, sir. కనబడుతుంది సార్. వన్స్ క్రెడిట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లీవ్ శాలరీ. బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసుకోండి.
రాసిన తర్వాత నేను స్క్రీన్ స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తా చూడండి. Completed, sir. సార్ ఒక నిమిషం సార్. అవుతానయ్యా. మానస, నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అమ్మా క్లాసులకి? Sir, నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు క్లాసులకి? hostel, sir. అక్క హాస్టల్ కాదక్క, ఏ చాప్టర్ నుంచి వచ్చావు అక్క క్లాసులకి అంటే? Salary లో అది గ్రాట్యుటీ జరుగుతుంది సార్. గ్రాట్యుటీ దగ్గర నుంచి అటెండ్ అయ్యావు, ఓకేనా? సార్ అంతకుముందు బేసిక్స్ మొత్తం నువ్వు వెళ్ళలేదు అసలు? లేదు సార్. సరే, అంతకుముందు ఎప్పుడన్నా కోచింగ్ తీసుకున్నావమ్మా? లేదు సార్. ఓకే సార్ కంప్లీటెడ్ సార్. చాప్టర్ కనపడుతుందా? కనబడుతుంది సార్. నన్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా, రాసుకుంటారా? రాసుకుంటాం సార్. సరే, అర్థం కాకపోతే అడగండి అమ్మా. రైటింగ్ అర్థం కాకపోతే చెప్తా, ఇబ్బంది ఏం లేదు, ఓకేనా? ఓకే సార్. 2గా డివైడ్ చేయండి. చార్ట్లు కూడా బొమ్మ కనపడుతుంది కదా. నెక్స్ట్ సార్ సూపర్ యానిమేషన్ అంటే ఏంటి సార్? సూపర్ యాన్యువేషన్ అంటే ఒక స్పెసిఫైడ్ పీరియడ్ వరకు పెట్టి రిటైర్మెంట్ చేస్తారమ్మా, ఓకేనా? ఓకే సార్. మనం మిలిటరీలో 40 years పెట్టేసి చేస్తారు చూసారా, అది ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. సార్ స్క్రోల్ చేయండి సార్. క్లోజ్ సార్. ఓకే ఓకే సార్. సార్ స్క్రోల్ చేయరా? సార్ ఆపండి సార్, ఆపండి సార్.
Scroll there. ఒక్క నిమిషం సార్. Yes, sir. అమ్మా స్క్రోల్ చేయనా? స్క్రోల్ చేయండి సార్. Yes, sir. Salary definition neat గా రాయండి. Basic pay plus DA forming part of pay or percentage of retirement benefit or employment so provide మొత్తం ఒకటే. ఓకేనా? Yes, sir. Okay, sir. Percentage of commission on turnover achieved by the employee during the previous year. ఓకేనా? Yes, sir. Sir, scroll there. ఏమ్మా సార్ అయిపోతుంది సార్. 5 రాశారా? Yes, sir. రాసాం సార్. ఈ రాయకూడదు, ఎగ్జాంపుల్ రాయొద్దు. Yes, sir. Average salary is equal to salary drawn during 10 months immediately preceding the date ni round off చేసుకోండి. Date of retirement divided by 10. ఓకేనా? Yes, sir. ఓకే సార్.
ఓకే సార్. నోట్ 2 నోట్ సార్. Note 1 salary definition. Sir, ఓ సార్. note 1 salary definition. ఓకే సార్. Note 2 average salary. ఓకే సార్. Note 3 రాయండి, నేను చెప్తున్నాను. ఓకే సార్. రాస్తున్నారా? రాస్తున్నాం సార్. చెప్పండి సార్. The maximum entitlement of leaves. The maximum entitlement అంటే బెనిఫిట్ అమ్మా. ENTITLEMENT. The maximum entitlement of leaves. Yes sir. లీవ్స్ Shall not exceed 30 days. Shall not exceed 30 days. Yes sir. For each completed year of service. ఫర్ ఈచ్ For each completed year of service. ఫర్ ఈచ్ కంప్లీటెడ్ ఆఫ్ Service. Service. సర్వీస్. Bracket లో సార్ ఓకే సార్. bracket లో fraction of the year is ignored. Fraction of the year అంటే part of the year అమ్మా, అర్థమవుతుందా? Yes sir. Fraction of the year is ignored. ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్దామా? Yes sir. సార్ అందరి దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా. Yes sir. ఉన్నాయి సార్. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 88. పేజ్ నెంబర్ 88. ఒక ప్రాబ్లం నేను చూపిస్తాను, మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేద్దరు. పేజ్ నెంబర్ 88. 25 ప్రాబ్లం నెంబర్ 25. ప్రణీత్, ఐ థింక్ నీ దగ్గర మెటీరియల్ లేదు కదా? పిక్ పెట్టించుకున్నాను సార్. సార్. ఆ, 1 minute సార్, కమ్ బ్యాక్ సార్. వాట్సాప్ లో పిక్ పెట్టించుకున్నాను సార్. వెరీ గుడ్ అమ్మా. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఆయన రానివ్వండి.
ఓకే సార్. సార్ సార్ ఓకే సార్. అది హోంవర్క్ చేసుకుందరు. నేను ప్రాబ్లం డిక్టేట్ చేస్తా. SOK చేస్తారా? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే సార్. Okay, note down one example. Mr. A, an employee of XYZ Private Limited, Yes, sir. retired from the company on 30th November 2019. On 30th November 2019. November 2019. Okay, sir. Full stop. At the time of his retirement, comma, he received rupees 2,88,000 as leave salary. 2,88,000 as a leave salary from his employer. As leave salary from his employer. Prasara, Yes, sir. Yes, sir. the following information is provided by the employee. The following information is provided by the employee. Yes, sir. Prasarama, Yes, sir. Sir Ravi, సార్ Prasara, సార్ సార్ రాసే సార్. okay? రాసే సార్. ఒకదాని కింద ఒకటి రాసుకుంటా వెళ్ళిపోండమ్మా. నేను రాస్తాను చూడండి. Salary at the time of retirement. Salary at the time of retirement, 18,000 per month. Period of service, 20 years and 8 months. Okay. Yes, sir. Leave availed while in service. Leave availed while in service, 14 months. Yes, sir. Okay, na? Okay, Yes, sir. Next, leave entitlement. Leave entitlement, 1.5 month for each completed year of service. For each completed year of service. Yes, sir.
రాశారా? Yes, sir. ఏమ్మా Yes, sir. Yes, sir. నెక్స్ట్ యావరేజ్ శాలరీ ఫర్ ద మంత్స్ ఆఫ్ February 2019 to November 19. February 2019 to November 2019. 17,600. Yes, sir. Okay. Okay, sir. Compute the amount of taxable leave salary for the assessment year 2021. 2021. ఇది చేస్తుంది జస్ట్ ఒక వర్కింగ్ నోట్ మాత్రమే. ఏంటమ్మా 1 minute, sir. మీరు చేయొద్దు సార్. చేస్తాను. Okay, sir. సార్ మీరు చేయొద్దు, దయచేసి మీరు చేయొద్దు ప్లీజ్. Okay, sir. ప్రాబ్లం చదవండి. ఏ ఇస్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఆర్ నాన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ? Non-government employees, sir. ఆర్ యు షూర్? Sure, sir. Yes, sir. Okay. Next, receives leave salary at the time of retirement or okay while in service. At the time of retirement. Okay na Ravi? సార్ ఇది బాగా వస్తేనే శాలరీస్ మొత్తం వచ్చేస్తాయి సార్. మొత్తం దీనికే లింక్ అప్. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఎస్ చూడండి నేను రాస్తాను సొల్యూషన్. కంపిటీషన్ ఆఫ్ ఎన్ని వర్కింగ్ నోట్స్ అయ్యా? ఓకే సార్. Computation of taxable leave salary. Okay na? Yes, sir. Mr. A is a government or non-government? Non-government employee. Sir, A is a non-government employee. Receives Leave salary at the time of. At the time of retirement. receives leave salary at the time of Retirement. At least of the following is Exempted. Exempted. at least of the following is exempted. This is the presentation. Okay na? Yes, sir. One by one నేను రాస్తాను చూడండి. What is the maximum exemption? 3 lakhs. నేను అడిగి చెప్తే చాలు. Maximum exemption ఎంత? 3 lakhs. రిలాక్స్ సార్. Next, second bit, actual leave salary received. 2,88,000.
యాక్చువల్ లీవ్ సాలరీ రిసీవ్డ్ కనపడిందా? Yes, sir. 2,88,000. 88,000. నెక్స్ట్ థర్డ్ బిట్ యావరేజ్ సాలరీ ఇంటూ 10 months. ఓకేనా? Yes, sir. ప్రాబ్లం లో రిటైర్ అయ్యేటప్పుడు ఆయన సాలరీ ఎంతమ్మా? 18,000 per month. 18,000. 18,000. బట్ మనకి సాలరీ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ కావాలా, యావరేజ్ సాలరీ కావాలా? Average salaries. డైరెక్ట్ గా ఆయనే ఇచ్చినట్టున్నాడు. ఓకేనా? Yes, sir. 17,600 into 10, 76,000. ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? Yes, sir. ఫోర్త్ బిట్ ఈల్డ్ డివైడెడ్ బై 30 into యావరేజ్ సాలరీ. Average salary. దీన్ని మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏమని రాసి ఉంటాడు సార్ అంటే క్యాష్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ లీవ్ స్టాండింగ్ టు ద క్రెడిట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ అని రాస్తారు. మనకి సింపుల్ గా ఉండటం కోసం ఇలా రాస్తున్నా. ఓకేనా? Yes, sir. Okay, sir. లీవ్ బ్యాలెన్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఒక వర్కింగ్ నోట్ తీసుకుంటున్నా. ఓకేనా? Okay, sir. Okay, sir. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ లీవ్ బ్యాలెన్స్. మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ కావాలా, ఎంప్లాయర్ రూల్స్ కావాలా? Income Tax Act. పర్టికులర్స్ చూడాలి. ఎంప్లాయర్ రూల్స్, Income Tax. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూల్స్, లీవ్ ఎంటైటిల్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వెయిట్ ఎన్ని ఇయర్స్ సర్వీస్ చేశాడమ్మా? 20 years. 20 years, Years and- 8 months. 8 months. వాట్ అబౌట్ 8 months? Ignore. Fraction of the year is ignore. 20 years into ఎంప్లాయర్ రూల్స్ ప్రకారం ఎన్ని డేస్ ఇస్తున్నాడు? 45 days. 1.5 months. కరెక్టేనా? 45 days ఏనా? Yes, sir. 20 into 45 900 days. 900. కరెక్టేనా? Yes, sir. Okay, sir. మరి ఐటీ రూల్స్ ప్రకారం ఎంత ఇస్తాడు? 600 days. 30 days per month. అంటే 600 ఏనా? Yes, sir. Sir. లెస్. ఎంటైటిల్మెంట్ లో నుంచి లీవ్ అవైల్డ్ అన్నా యూజ్డ్ అన్నా టేకెన్ అన్నా. ఓకేనా? Yes, sir. ఎన్ని లీవ్స్ తీసుకున్నాడు? 14 months. 14 months. 14 months తీసుకున్నాడు. 14 months into 14 months ని డేస్ లో కన్వర్ట్ చేయండి. మంత్ అంటే ఇక్కడ 30 days ఏనమ్మా. ఓకేనా? Yes, sir. జనవరి 30, ఫిబ్రవరి 28 అట్లా తీసుకోవద్దు. మంత్ మీన్స్ 30 days. 14 months into 30. 420 days. 420 days. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. లీవ్స్ టేకెన్ ఎంప్లాయర్ రూల్స్ అయినా ఐటీ రూల్స్ అయినా సేమే ఉంటుందమ్మా, చేంజ్ అవ్వదు. ఓకేనా? ఓకే సార్. Okay, sir. నెక్స్ట్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఎంటైటిల్మెంట్ తెలుసు, టేకెన్ తెలుసు, వచ్చేదాన్ని ఏమంటాం? New balance. బ్యాలెన్స్. ఓకేనా? Yes, Okay, sir. sir. How much? 480, 180. 80. ఈ 480 ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఎంప్లాయర్ ఎంత లీవ్ సాలరీ ఇచ్చాడు? 2,88,000. 2,88,000. అర్థమైందా? Yes, sir. ఈ 2,88,000 ఎవరి దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకున్నాం? ఎంప్లాయర్. Employer. ఎవరు రిసీవ్ చేసుకున్నారు? Employee. వాళ్ళ దగ్గర బ్యాలెన్స్ ఉన్నట్టే కదా? Yes, sir. ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? 480 days. 480 days. మన ఎగ్జామ్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎగ్జామ్షన్ అనేది ఎవరు ఇస్తున్నారు? ఎంప్లాయర్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాడా? Income tax. ఎగ్జామ్షన్ మనం దేన్ని బేస్ చేసుకుంటాం? 180 480? 180. అంటే 180, sir. 180 డివైడెడ్ బై 30. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. 30 ఎందుకు వేసాను? Yes, sir. Maximum 30 days. 30, sir. పర్ మంత్ 30 డేసే కదమ్మా? Yes, Yes, sir. sir. యావరేజ్ శాలరీ పర్ మంత్ 17,600. అర్థమైందా? Yes, sir. చెప్పండి. అర్థమైంది, sir. 1,05,600. 5,600. 1,05,600. 600. ఇప్పుడు ఇది అండర్లైన్ చేసింది. అట్లీస్ట్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్. అర్థమైందా? Yes, sir. ఇది ఎగ్జామ్టెడ్ కదా? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ఎగ్జామ్టెడ్ ఎంత? 1,05,600. రెడీ? అర్థమైందా? Yes, sir. అర్థమైందా లేదా? అర్థమైంది, sir. ట్యాక్సబుల్ ఎంత? 1,82,400. 2,88,000 మైనస్ 1,82,400. 1,82,400. అర్థమైందా? Yes, Yes, sir. sir. ఇట్ ఈస్ ఆన్సర్. హరి షూర్? Sure, sir. ఏ ప్రీవియస్ ఇయర్ లో రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం? 1,82,400 1920. 1920, sir. 1920 గ్రాస్ శాలరీలో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. అర్థమైందా? Yes, sir. Okay, ఇది sir. ఒక వర్కింగ్ నోటు.
లీవ్ శాలరీ ఒక వర్కింగ్ నోటు, గ్రాట్యుటీ ఒక వర్కింగ్ నోటు, పెన్షన్ ఒక వర్కింగ్ నోటు, విఆర్ఎస్, రిట్రెంచ్మెంట్ కాంపన్సేషన్, అలవెన్సెస్, పర్క్విజిట్స్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తేనే హెడ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. మీకు ఇది క్లారిటీ రావాలి. ఎంప్లాయర్ రూల్స్ ప్రకారం ఎన్ని ఇచ్చాడు? 45 days. అర్థమైందా? అర్థం సార్. ఐటీ రూల్స్ ప్రకారం ఎన్ని ఇచ్చాడు? 30 days. నేను మీకు చెప్పినట్టున్న ఒక నోట్ చెప్పాను చూడండి. ద మాక్సిమం స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ లీవ్స్ షల్ నాట్ ఎక్సీడ్ 30 days ఫర్ ఈచ్ కంప్లీటెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్. చెప్పానా? Yes, sir. లీవ్ అవైల్డ్, యూజ్డ్ ఆర్ టేకెన్, ఈ రెండు ఎక్కడైనా సేమే ఉంటాయమ్మా. ఓకేనా? ఓకే Okay, సార్. sir. నెక్స్ట్ ఇది మారిపోతే ఇది మారిపోయింది కదమ్మా, లీవ్ బ్యాలెన్స్ మారిపోయింది కదా. Yes, sir. ఎస్ సార్. ఒకవేళ ఎంప్లాయర్ కూడా 30 days ఇచ్చాడు అనుకోండి సార్, ఇక్కడ లీవ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? 180 days. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. అవును సార్. 3. ఎస్ఆర్ కేవలం నిన్న నీ కోసమే ఇది ఆపింది. అడుగు కావాలంటే వాళ్ళు. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చేస్తారా? ఓకే సార్. హ్యాపీ చేసుకుంటా సార్. ప్రాబ్లం చదువుకుంటూ చేయండి. ఓకే సార్. ఇది చాలా స్లోగా చెప్తానమ్మా. గ్రాట్యుటీ, పెన్షన్ ఈ హెడ్ 5 days లో అయిపోవాలి. 5 to 6 days లో కొంచెం ప్లీజ్ కోఆపరేట్ చేయండి. ఓకే సార్. సార్ కొద్దిగా స్క్రోల్ చేయండి సార్ కొద్దిగా. ఓకే సార్.
నాకు నచ్చలేదు. అదే ఎందుకని? ఆ రోజు నా గురించి పట్టించుకోకుండా తప్పుడు పెళ్లి చేశాను. నేను ఎందుకని అడిగినా? సరే, అది మనసులో పెట్టుకునే లైఫ్ లో పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండిపోతావా? ఆ రోజు ఏదో తప్పు జరిగింది, ఆ తప్పు సరి చేసుకోవడానికి దానికంటే మంచి సంబంధం తీసుకొచ్చాం. నాకు అమ్మాయి అయ్యా సీరియల్స్ ఆపండి అయ్యా స్వామి. ఆ అబ్బాయి బాగా చదువుకుందంట. అంత ఏంటి సార్ Complete, sir. రవి, సార్ కంప్లీట్ సార్. నీకు ఇది అర్థమైతేనే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థమవుద్ది. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ నోట్ డౌన్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు చేయాలి ఇది. ఓకే సార్. మిస్టర్ బి an employee of Mr. B, an employee of ABC Limited. Mr. B, an employee of ABC Limited. ఓకే సార్. Retired from service. Retired from service. Retired from service on 1/1/2020. Retired from service on 1/1/2020. After serving for 16 years and 7 months. 16 years and 7 months. Yes, sir. At the time of retirement, he received a sum of rupees. At the time of retirement, he received a sum of rupees 50,000. 50,000 as leave encashment. As leave encashment. As leave encashment. Dasara. ఓకే సార్. As leave Yes, sir. encashment for unavailed leave of. For unavailed leave of 300 days. Unavailed leave of 300 days. Yes, sir. Unavailed leave of 300 days. Unavailed ante? Balance leaves. Very good. Next. Full stop. He was entitled to 40 days leave. He was entitled to 40 days leave for each year of completed service. For each year of completed service. Rasera, Yes, sir. he was getting a salary of rupees. He was getting a salary of rupees 5,000 per month. He was getting a salary of rupees 5,000 per month at the time of retirement. He was getting సార్ ఎటు వింటారు సార్? 3 సార్లు చెప్పాను సార్ రవి, ఎంత విసిగిస్తున్నారు తెలుసా?
he was getting a salary of rupees 5,000 per month ఓకే సార్ at the time of retirement. ఓకే సార్ Full stop. He received increment of rupees 500. He received increment of rupees 500 with effective from he received increment of rupees 500 with effective from 1/7/2019. Rasara, Yes, sir. క్వశ్చన్ సార్ compute the amount of taxable leave salary. Compute the amount of taxable leave salary for the assessment year. Compute the amount of taxable leave salary for the assessment year 2021. Yes, sir. Okay, చేయగలరా నన్ను చెప్పమంటారా? Yes, sir. చేసేయండి.
Sir, 27,600, sir, taxable. ప్రణీత్ Sir, ఎంతమ్మా ట్యాక్సబుల్? 27,600. హరీషోర్, Sure, sir. సోమశేఖర్, ప్రణీత్. నెక్స్ట్ ఇంకా రిమైనింగ్ వాళ్ళు చేస్తున్నాం సార్. సార్ సార్ చెప్పమ్మా. 26,600 సార్. 26 or 27? 26 సార్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ మానసా. సార్ 21,200 సార్. ట్యాక్సబులా? ఎస్ సార్. ఓకే. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ విజయ్. 27,600, sir. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ సార్ ప్రాబ్లం చేద్దాం చూడండి అమ్మా. ఎవరెవరు ప్రాబ్లం చదవండి. డిస్టర్బెన్స్ ఆఫ్ Sir, Mr. చెప్పమ్మా. Mr. B, an employee of ABC Limited, retired from service on 1/1/2020, sir. After serving 16 years 7 months. At the time of retirement, he received a sum of 50,000 as leave encashment. గవర్నమెంట్ ఆర్ నాన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ? Non-government, sir. మాక్సిమం ఎగ్జంప్షన్ ఎంత? 3 lakhs. 3 lakhs, sir. యాక్చువల్ లీవ్ సాలరీ రిసీవ్డ్ ఎంత? 50,000. 50,000. Yes, sir. నెక్స్ట్ As lease encashment abiding 30 days, unavailable 30 days, sir. యావరేజ్ సాలరీ ఇంటూ 10 months. ఓకేనా? Yes, sir. ఇయర్ బై 30 ఇంటూ Average, sir. Average salary. ఓకేనా? Okay, Yes, sir. sir. ఇంత ముందు ప్రాబ్లం లో అంటే శాలరీ యావరేజ్ శాలరీ ఆయనే ఇచ్చినట్టున్నాడు. ఇచ్చాడా? It's Yes, sir. ఎప్పుడు రిటైర్ అవుతున్నాడమ్మా? 1/1/2020. 1/1/2020. దానికి ప్రిసీడింగ్ ఎన్ని మంత్స్ తీసుకోవాలమ్మా? 10 months. రవి చూడాలి. సార్ ఓకే. నేను ఎప్పుడైనా చిన్న పిల్లకాయలకి చెప్పినట్టే చెప్తాను సార్, మీరు అది అర్థం చేసుకోండి. యావరేజ్ శాలరీ లాస్ట్ 10 months చెప్పగలరా? Yes, sir. March, December. డిసెంబర్, November. మరి చెప్పాలి. October. October, మీరు చెప్పే వరకు ఏం వదిలిపెట్టినా. అక్టోబర్, September. నాకు రావయ్యా. August. ఆగస్ట్, జూలై, July, జూలై, June. జూన్, May, మే, ఏప్రిల్, April, సరిపోయినాయా? March, what, మే, sir? March వరకు, sir. ఏప్రిల్ సార్. చూసారా మరి నా తప్పులు వస్తాయి. మే 19, April 19. నెక్స్ట్ March 19. ఓకేనా? Okay, sir. Yes, sir. ఓకేనా రవి? ఓకే సార్, ఓకే సార్. శాలరీ రిటైర్ అయ్యేటప్పుడు ఎంత ఉంది? 5,000. 5,000. October 5,000. నవంబర్ 19 ఎంత? అక్టోబర్ 19, 5,000. సెప్టెంబర్ 19, 5,000. 5,000. ఆగస్ట్ 19, 5,000. 5,000.
July Five. 5,000 sir. 5,000 sir. జూలై ఎంత? 5,000. 5,000. నెక్స్ట్ జూన్ 4,500. 4,500. మే 4,500. 4,500. 4,500. 48,000 sir. అక్కడ పోయింది. రవి అర్థమైందా? Yes sir. అర్థమైంది సార్ ఇప్పుడు. ఎక్కడ తప్పు చేశారు? ఇది 500 లెక్కేలే సార్, అది మైనస్. అదే మైనస్. ఓకేనా? ఓకే ఇలా సార్. రాసుకుంటాం కరెక్ట్ సార్. ఎప్పుడైనా Yes sir. 2 నిమిషాలు లేట్ అయింది. 2 నిమిషాలు లేట్ అయినంత మాత్రాన 6 నెలలు మనం వెనక్కి చేయకూడదు. ఓకేనా? ఓకే సార్. Okay స్లో sir. అండ్ స్టడీ విన్ ద రేస్. ఓకే ఓకే సార్. ఎంతమ్మా? 5 దీన్ని ఇలా రాయొచ్చు. 48,000 sir. 5,000 into 6 6 months. plus 4,500 into 4 4 months. months. Right sir? 48,000. ఎంత? 48 sir. 48,000 divided by 10 ఎంత? 4,800. రవి అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. 4,800 into 10 months. How much? 8,000. 40. 8,000. Next leave balances calculate చేద్దామా? Yes sir. Calculation of leave balance. Particulars, Employer rules, IT employer rules. rules, Income tax. IT rules. Okay. Yes sir. Leave entitlement. 16 10 years service అమ్మా. 16 years. 16 years. 16 years 7 months అనుకుంటా. What about 7 months? Ignore. Ignore sir. 16 years into employer ఎన్ని ఇచ్చాడు? 40 days. 40 days. 640. 640. Yes sir. 4 IT ఎన్ని ఇస్తాడు? 30 days. 30 days is that sir. ఓకేనా? Okay sir. ఓకే సార్. లెస్ లీవ్ Leave. Avoid or used. టేకెన్ Used. అవైడ్ యూజ్డ్. ఎన్ని? Silver sir. Zero sir. లీవ్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చాడా? Yes sir. Sir 300 sir. లీవ్ బ్యాలెన్స్ అన్నా అనవైల్డ్ అన్నా సేమేనా? Same as sir. మనకి ఇచ్చిన డేటా మొత్తం ఎంప్లాయర్ రూల్సే కదా. Yes Yes sir. sir. మనం ఐటీ రూల్స్ మనం కంప్యూట్ చేయాలి. ఎంత ఉంది బ్యాలెన్స్? 300 days employer role. 300 days. ఓకేనా? ఇక్కడ వేయకూడదమ్మా. ఇది తెలుసు, ఇది తెలుసు. లీవ్స్ ఎన్ని? 340. 340. ఇవి అర్థమైందా? Yes sir. అర్థమైంది సార్. ఇక్కడ సేమే ఉంటది. ఓకేనా? Okay sir. 140 days. 140 days. 140 divided by 30 into 4,800. How much? 22,400. 200. 22,400. At least of the following is exempted. Okay na? Yes sir. 22,400. ఎంత? 22,400. Taxable ఎంత? 27,600. 600. 48,000 minus 50,000 sir. 22,000. అమ్మా? 50 sir actual this. Sorry. రవి, సార్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? 27,600. సార్ అర్థమైంది సార్. మిస్టేక్ చేశారు? సార్ ఎక్కడ మిస్టేక్ చేశారమ్మా? అదే 500 లెస్ చేయలేదు సార్ నేను ఏప్రిల్ జూన్ గారి నుండి. ఇది కరెక్టే చేశారా? ఇది కరెక్ట్ సార్. Very good. లీవ్ బ్యాలెన్స్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ మానస, మీరు ఎక్కడ మిస్టేక్ చేశారమ్మా? సార్ నేను లీవ్ అవైల్డ్ రివర్స్ తీసుకున్నాను సార్. చూడాలి కదా. సార్ ఓకేనా? ఓకే సార్. ప్రాబ్లం కి మీరు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండాలి. ఓకేనా? Yes sir. రెక్టిఫై చేసుకుంటారా? Yes సార్ sir. రెక్టిఫై చేసుకున్నాం సార్. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం చెప్తాను. సరే 3 నిమిషాల్లో రెక్టిఫై చేసుకుంటాం సార్. వెరీ గుడ్.
సార్ సార్ అమ్మా చెప్పండి. సార్ ఇంతకు ముందు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ లో లీవ్స్ యూజ్డ్ ఎన్ని మంత్స్ అని చెప్పారు సార్. ఎంప్లాయర్ రూల్ ప్రకారం 45 days యూజ్ చేసినట్టు కదా సార్. అప్పుడు ఐటీ యాక్ట్ లో కూడా 45 days ఎలా తీసుకుంటాం సార్? సార్ చెప్పండి అమ్మా. సార్ సార్ 1 minute సార్. చెప్పండి. ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ లో సార్ ఆ, లీవ్స్ యూజ్డ్ 14 months అని చెప్పారు సార్. అంటే అవైల్డ్ ఆ, ఎంప్లాయర్ రూల్ ప్రకారం 45 days per month కదా సార్. ఆ. మనము లీవ్స్ అడవైల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఐటీ యాక్ట్ లో అది 45 అని తీసుకోవాలి కదా సార్ ఎంప్లాయర్ రూల్ ప్రకారం. ఎప్పుడైనా లీవ్స్ అవైల్డ్ అనేది 30 days కే తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఈ అంటే బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ మంత్స్ లో చెప్పాడు కాబట్టి ఎంప్లాయర్ రూల్స్ ఏమో. ఓకే ఓకే ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ సార్ రవి ఓకేనా? సార్ ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఓకే డిక్టేట్ చేయనా? సార్ Mr. Gupta retired on రాస్తున్నారా? ఎస్ సార్. Mr. Gupta retired on 1st December 2019. 1st December 2019. After 20 years and 10 months of service. After 20 years and 10 months of service, comma, receiving leave salary of rupees, receiving leave salary of rupees, receiving leave salary of rupees 5 lakhs, receiving leave salary of rupees 5 lakhs, full stop, full stop. ఎస్ సార్. Rasara, రాసాం సార్. other details of his salary income or other details of his salary income are other details of his salary income are ఉదాహరణ కింద ఒకటి రాయండి. బేసిక్ శాలరీ, basic salary,
5,000 per month. రాసారా? ఎస్ సార్. బ్రాకెట్ లో రాయండి. rupees 1,000 was increased. Rupees 1,000 was increased with effective from. Rupees 1,000 was increased with effective from. 1,000 was increased with effective from 1st April 2019. 1st April 2019. Hello? మళ్ళీ చేస్తాను. 1,000 was increased with effective from 1st April 2019. ఎస్ సార్. Okay. Next. Dearness allowance. 3,000 per month. Dearness allowance 3,000 per month. Bracket low 60% of which is for retirement benefits. 60% of which is for retirement benefits. రాసారా? రాశాను సార్. వెయిట్ ఒకసారి. ఓకే సార్. బేసిక్ పే ఎంత రాశారు? 5,000 per month. బ్రాకెట్ లో ఏం రాశారు? 1,4,2019. increased with effect from 2019. నెక్స్ట్ డిఎన్ఎస్ అలవెన్స్ 3,000 per month. బ్రాకెట్ లో ఏం రాశారు? 60,000 per month. Retirement benefit. నెక్స్ట్ కమిషన్ 500 rupees per month. Bonus 1,000 per month. రాసారా? ఎస్ సార్. కమిషన్ ఎంతమ్మా? 500 per month. బోనస్ ఎంత? 1,000 per month. Is it considered or not considered? Not considered. Are you sure? ఎస్ సార్. Next, leave availed during service. Leave availed during service. Leave availed during service 480 days. 480 సార్. 480. అంటే యూటిలైజ్డ్ Yes, sir, Yes, sir. utilized. 480 days. He was entitled to 30 days leave. He was entitled to 30 days leave every year. He was entitled to 30 days leave every year. Okay na? ఎస్ సార్. ఓకే సార్. You are required to compute his taxable leave salary. You are required to compute his taxable leave salary, assuming that రాస్తున్నారా? Yes, sir. He is a government employee. Case 1, he is a government employee. Case 2, he is a non-government employee. Case 1, he is a government employee. Case 2, he is a non-government employee. ఓకే సార్. Sir, case 1 fully exempted, sir. Government employee కాబట్టి. Are you sure? Remaining, Yes, sir. sir. Yes, sir. సార్. Fully exempted ఏనా? ఎస్ సార్. సార్. Case 2 మీరు చేయగలరా? చేస్తాం సార్. Taken as a homework. ఓకే సార్. Okay. One more problem. Dictate చేస్తున్నా, note down. తొందరగా. Okay, sir. రవి
సార్ కష్టం సార్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. ఓకే సార్. మిస్టర్ బన్సీలాల్. సార్ బన్సీలాల్. బన్సీ BANSILAL. Bansilal was employed in PQR Limited. Yes, sir. After completing 40 years and 7 months of service, after completing 40 years and 7 months of service, Rasanara, Yes, sir. he retired on 31st October 2019. Yes, sir. 31st October 2019. Okay, na? Okay, sir. From the following information, compute the amount of taxable leave salary. Compute the amount of taxable leave salary. ಯಾರಪ್ಪ? Compute the amount of taxable leave salary. Rasara. Yes, sir. Salary at the time of retirement. Salary at the time of retirement. 10,000 per month. Salary at the time of retirement, 10,000 per month. Rasara. Yes, sir. Average monthly salary for 10 months ending on. Average monthly salary for 10 months ending on 31st October 2019. 31st October 2019. Rasara. Yes, sir. 9,500 per month. మనకి 10,000 కావాలా 9,500 కావాలా? 9,500, sir. 500, sir. నెక్స్ట్ రాస్తున్నారా? Yes, sir. రవి రాస్తున్నావా? రవి రాస్తున్నా సార్. నెక్స్ట్ బిట్. లీవ్ ఎంటైటిల్మెంట్. Sir. అమ్మా, Repeat, sir. లీవ్ ఎంటైటిల్మెంట్. $1.5 months for each completed year of service. Hey, Yes, sir. Rasara. Yes, sir. Leave availed while in service 10 months.
ఎస్ సార్ రాశారా? సార్ Leave encashment at the time of retirement. Leave encashment at the time of retirement. Rupees 5 lakhs. ఎస్ సార్ Okay na? ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఇది చేయగలరా నన్ను చెప్పమంటారా? చేస్తాం సార్ Are you sure? షూర్ సార్ Page number 87 open చేయండి. 87. Page number 87. ఓకే సార్ ఓపెన్ చేసాం సార్. చదువు ఒకసారి 23 చదువు. Mr. X, an employee of Y Limited. That's all. Received 80,000. Homework. Taken as a homework. 24. Homework. 25. Homework. 26. Homework. ఎస్ సార్ Okay na? ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయినాయి మొత్తం? 6 మొత్తం 6 ప్రాబ్లమ్స్. చేయగలరా? చేస్తాం సార్ Sir. ఇవి రెండు బాగా వస్తే నెక్స్ట్ గ్రాట్యుటీ స్టార్ట్ చేస్తా. ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఓకే ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. విల్ బి టేకింగ్ ఆన్